वेलकम ऑल ऑफ यू. सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या या SD अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवरती. आज आपण इयत्ता 10वी मधील 3.4 लेट्स मार्च या धड्याखाली असलेल्या इंग्लिश वर्कशॉपमधील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे पाहणार आहोत. क्वेश्चन 1. नेम द फॉलोइंग. नावे द्या. ए. द पर्सन्स टू whom कैलास सत्यार्थी gives the highest credit of his honor. Answer. Kalu Kumar, Dhum Das, Adar Kishore from India and Iqbal Masih from Pakistan. B. The greatest personalities from the land of Buddha. Answer. Guru Nanak, Mahatma Gandhi. C. The daughters of Kailas Satyarthi mentioned in his speech. Answer. Malala, Kainad, Shazia, daughters of Africa, daughters of the world. D. The foreign activists of equal rights mentioned in the speech. Answer. Nelson Mandela, Martin Luther King. Question 2. Mention the social issues highlighted by Kailas Satyarthi in his speech. One social issue is given for you. कैलास सत्यार्थी यांच्या भाषणातील हायलाइटेड केलेले सामाजिक मुद्दे कोणते? Answer. A. Child labor, बाल मजूर. B. Illiteracy, निरक्षरता. C. Security of children, म्हणजे बालकांची सुरक्षितता. D. Child marriage, म्हणजे बाल विवाह. E. Trafficking, अवैध व्यापार. Question 3. Complete the following diagram or chart. खालील आकृती किंवा तक्ता पूर्ण करा. The aim in life of Kailas Satyarthi is that every child is free. कैलास सत्यार्थी यांच्या जीवनातील उद्देश की प्रत्येक मूल किंवा बालक कोणत्या गोष्टीपासून स्वतंत्र झाले पाहिजे. Answer. To grow up and develop, to dream, to be a child, to laugh and cry, to go to school, to play and learn, to eat, sleep and see daylight. Question 4. Complete the following web chart. खालील जाल तक्ता पूर्ण करा. An appeal of कैलास सत्यार्थी. कैलास सत्यार्थी यांनी केलेले आव्हान किंवा विनंती. 1. Let us march from darkness to light. 2. Let us globalize compassion. 3. Let us march from poverty to prosperity. 4. Let us democratize knowledge. Question 5. Find out the describing words used for the following nouns and make your own sentences by using any 3 combinations. खालील नामाकरिता वापरलेले वर्णनात्मक शब्द शोधा व त्यापैकी कोणत्याही 3 शब्दापासून तुमची स्वतःची वाक्ये तयार करा. A. सॅक्रिफाईस. यासाठी आलेला डिस्क्रायबिंग वर्ड सुप्रीम. कॉम्बिनेशन तयार होईल. सुप्रीम सॅक्रिफाईस. सेंटेन्स. द सॅक्रिफाईस ऑफ भगत सिंग वॉज अ सुप्रीम सॅक्रिफाईस. B. फेसेस. ब्युटिफुल फेसेस. सेंटेन्स. Our beautiful faces lit up when the teacher announced a holiday. C. Militia. Extremist militia. Sentence. Some region of India has been devastated by extremist militia. D. Challenge. Biggest challenge. Sentence. Population is one of the biggest challenge in India. E. Globalization. Rapid globalization. Sentence.
rapid globalization created number of problems. F. Agencies, intergovernmental agencies sentence during flood time. The intergovernmental agencies, government and the citizens have to work untiringly to bring the situation under control. Question 6. Choose the correct option and write in front of the given word. योग्य पर्याय निवडा आणि दिलेल्या शब्दासमोर लिहा. A. Divinity पर्याय goodness. 2. Godliness. 3. Good fearing. Answer godliness. B. Extremist पर्याय 1. Militant. 2. Robber. 3. Spy. Answer C. Culminate पर्याय 1. Destroy. 2. Succeed. 3. Rise to a peak. Answer rise to a peak. Question 7. A. What will you do in the following situations? खालील प्रसंगी तुम्ही काय कराल? A. If you see a child working in a restaurant. तुम्ही जर एखादे मूल हॉटेलमध्ये पाहिले तर काय कराल? Answer. If I find a child working in a restaurant, I will tell him to attend the school. Then I will tell the restaurant manager to keep child labor is illegal. B. If you find a child working on construction site. तुम्ही जर एखादे मूल बांधकामाच्या ठिकाणी काम करताना पाहिले तर काय कराल? Answer. If I find a child working on a construction site, I will contact a local NGO that works for the upliftment of poor children. C. If you find a child working on a brickwork site. तुम्ही जर एखादे मूल वीट भट्टीवर काम करताना पाहिले तर काय कराल? Answer. If I find a child working on a brickwork site, I will tell him to attend school. I will also explain him the importance of education. D. If you come across a beggar child. तुम्ही जर एखाद्या मुलाला भीक मागताना पाहिले तर काय कराल? Answer. If I come across a beggar child, I will tell him that it is not good. I will tell him to work hard and study rather than begging. Question 7b. Write any 2 efforts that you can make to enroll deprived children or out of school children into a school. One is given for you. शाळेत शिकत नसलेल्या मुलांना शाळेत दाखल करण्याकरता तुम्ही कोणते प्रयत्न कराल? एक प्रयत्न तुमच्या करता दिलेला आहे. Answer. A. I will persuade parents of such children to send them to school. B. I will request the school headmaster to enroll them in the school. C. I will tell my parents to help them for their education. D. I will myself teach them to read, write and count. E. I will tell them about the right of children to free and compulsory education. Question 8. Today it is time for every child to have a right to. आज प्रत्येक मुलाच्या किंवा बालकाच्या हक्काची म्हणजे आपल्याला बालकाचे विविध हक्क आहेत ते सांगायचे आहेत. Answer. Education, freedom, life, safety, health, dignity, equality, peace. Question 9. Make
अ लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल लॉरेट्स म्हणजे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेत्यांची यादी करा. आन्सर 1 कैलाश सत्यार्थी, 2 मदर तेरेसा, 3 C.V. रमन, 4 अमर्त्य सेन, 5 रवींद्रनाथ टागोर. क्वेश्चन 10. मेक अ लिस्ट ऑफ प्रेस्टिजियस अवॉर्ड्स इन इंडिया. भारतातील प्रतिष्ठित पुरस्कारांची यादी करा. या ठिकाणी 2 गट दिलेले आहेत. यातील पहिला आहे सिव्हिलियन अवॉर्ड्स म्हणजे नागरी पुरस्कार. ए भारत रत्न, बी अर्जुन अवॉर्ड, सी पद्मश्री, डी पद्मभूषण, ई पद्मविभूषण. यातील दुसरा गट आहे हायेस्ट गॅलेंट्री अवॉर्ड्स सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार. ए परमवीर चक्र, बी कीर्ती चक्र, सी वीर चक्र, डी अशोक चक्र, ई महावीर चक्र. क्वेश्चन 11. मेक मीनिंगफुल सेंटेन्सेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस. खालील फ्रेजेसचा वापर करून अर्थपूर्ण वाक्य बनवा. 1. इन द पर्स्युएट ऑफ म्हणजे चा पाठलाग करणे. आन्सर शी वेंट टू लंडन इन पर्स्युएट ऑफ हर ॲम्बिशन. 2. टू बी अफ्रेड ऑफ म्हणजे ला घाबरणे. आन्सर आय एम अफ्रेड ऑफ द डार्क. 3. टू गिव्ह अप म्हणजे सोडून देणे. आन्सर इफ यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस नेवर गिव्ह अप एफर्ट्स अँड होप्स. क्वेश्चन 12. राईट मिनिमम 5 हिडन वर्ड्स ऑफ मोर दॅन 4 लेटर्स फ्रॉम इंटरगव्हर्नमेंटल. इंटरगव्हर्नमेंटल या शब्दातील अक्षरापासून 4 पेक्षा जास्त अक्षर असलेले 5 अर्थपूर्ण शब्द बनवा. आन्सर जेंटल, रेंटल, इंटर्न, टँजेंट, गव्हर्नमेंट. क्वेश्चन 13. इमॅजिन युअर स्कूल इन्व्हाइट्स मलाला टू प्रिसाइड ओव्हर सेलिब्रेशन ऑफ चिल्ड्रन्स डे. अशी कल्पना करा की तुमच्या शाळेमध्ये बालदिना दिवशी मलाला आमंत्रित करण्यात आलेले आहे. ड्राफ्ट अ वेलकम स्पीच फॉर धिस नोबेल यंग गर्ल. या तरुण मुलीसाठी वेलकम स्पीच तयार करायचे आहे. गॅदर हर बायोडाटा फ्रॉम द इंटरनेट. इंटरनेटवरून तिचा बायोडाटा गोळा करा. आन्सर गुड मॉर्निंग टू वन अँड ऑल present today on the occasion of Children's Day. I, Mr. Rajesh Pawar of class 10, consider it an honor to welcome Mrs. Malala Yousafzai to preside as the chief guest of today's Children's Day celebrations. Malala needs no introduction as she is known to all, but it is my pleasure to list a few of her heroic deeds. 6 years ago, Malala was just another 15 years old student on a school bus with her friends. On 9 October 2012, armed Taliban men boarded that school bus and shot Malala in the head. This tragic act transferred her from ordinariness to being a celebrity. She endured traumatic operations in Pakistan, which left her with a metal plate in her head, while they stored a piece of her skull in her abdomen to reattach it when she held. In her famous speech at the United Nations 9 months later, she said, "They thought that the bullets would silence us, but they failed. And then out of the silence came thousands of voices, weaknesses, fear, and hopelessness died. Strength, power,
and courage was born. So friend, put our hands together and applaud for this angel of education. We are privileged to have her celebrate this occasion with us. Biodata of Malala. Name Malala Yousafzai. Date of birth 1997 July 12. Place of birth Swat Valley, Pakistan. Father's name Ziauddin Yousafzai. Mother's name Noor Pekai Yousafzai. Religion Sunni Islam. Question 14. Use the same words as a noun and a to make meaningful sentences. खालील शब्दांचा नाम व क्रियापद म्हणून वापरून वाक्ये बनवा. March. Noun. The Republic Day march was simply spectacular. Verb. The soldiers were ordered march to the battlefield. To honor. प्रथम noun म्हणून वापर करू. The Arjun Award was the had greatest honor she had received. Verb म्हणून वापर. The Prime Minister wished honor the most outstanding sportsperson on Republic Day. C. Credit. प्रथम noun म्हणून वापर पाहू. The author received due credit of his work. Verb म्हणून वापर पाहू. The Curies are credited for discovering radium and polonium. 4. Switch. प्रथम noun म्हणून वापर. Only a switch was required to fix the dress. Verb म्हणून वापर पाहू. Ganesh job was switch clothes for the actors. Language study. Question 1a. Match the sentences given in A with the sentences given in part B. A गटातील वाक्ये B गटाशी जोडा. Note the differences in structure. दोन्हीच्या रचनेतील फरक लक्षात घ्या. Part A. 1. He was kidnapped by an extremist militia. Answer B. An extremist militia kidnapped him. पार्ट ए मधील वाक्य हे पॅसिव्ह व्हायचे आहे तर पार्ट बी मधील हे ॲक्टिव्ह व्हायचे आहे. 2. The child was forced to kill his friends and family. Answer A. They forced which the child to kill his friends and family. पार्ट ए मधील वाक्य हे पॅसिव्ह व्हायच तर पार्ट बी मधील वाक्य हे ॲक्टिव्ह व्हायचे आहे. क्वेश्चन बी. ऑब्झर्व द फॉलोइंग अंडरलाइन्ड फ्रेजेस. खालील दिलेल्या अधोरेखित फ्रेजेस पहा. हॅव और हॅज फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम ऑफ द वर्ब. येथे हॅव व हॅज नंतर वर्बचे पास्ट पार्टिसिपल हे रूप आलेले आहे. धिस कंट्रक्शन इंडिकेट्स द परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स. ही रचना पूर्ण वर्तमान काळ दर्शवते. फाइंड मोर सच सेंटेन्सेस फ्रॉम द स्पीच. अशी वाक्ये भाषणातून शोधून लिहा. 1. We have made progress the last couple of decades. 2. We have prevented millions of child death. 3. It has happened. 4. I have never thought about it. 5. We have utterly failed our children. 6. We have reduced child mortality. Question C. In the following sentences, the underlined words are called infinitives. पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांना इन्फिनिटिव्स असे म्हणतात. Find such examples from the speech and underline the infinitives. अशी उदाहरणे भाषणातून शोधा व त्या शब्दाखाली अंडरलाइन ओढा. Every child is free to grow. येथे
टू ग्रो हे इन्फिनेटिव्ह आहे. टू आय रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दॅट लॉज अँड कॉन्स्टिट्यूशन्स पोलीस अँड जज आर अनेबल टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन. यामध्ये टू एक्सेप्ट व टू प्रोटेक्ट ही इन्फिनेटिव्ह्ज आहेत. 3 एव्हरी चाइल्ड इज फ्री टू लाफ अँड क्राय. 4 एव्हरी चाइल्ड इज फ्री टू गो टू स्कूल. 5 अ चाइल्ड इज फ्री टू ड्रीम. 6 एव्हरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो अँड डेव्हलप. क्वेश्चन डी. पिक फ्रॉम द लेसन द अँटोनिम्स ऑफ. पुढील शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द या पाठातून शोधून लिहा. 1 इग्नोरन्स नॉलेज. 2 इमॉर्टॅलिटी अमरत्व. मॉर्टॅलिटी मृत्यू. 3 डिनाय म्हणजे नाकारणे. ॲडमिट मान्य करणे. 4 व्हायोलन्स म्हणजे हिंसा. नॉन व्हायोलन्स म्हणजे अहिंसा. 5 वेल नोन म्हणजे सुप्रसिद्ध. अननोन म्हणजे अज्ञात. 6 स्लेवरी म्हणजे गुलामगिरी. लिबर्टी म्हणजे स्वातंत्र्य. अशा प्रकारे या विरुद्धार्थाच्या जोड्या लावता येतील. क्वेश्चन ई. डू ॲज डायरेक्टेड. दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा. 1 मेक नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग. खालील दिलेल्या शब्दांचे नाम रूप तयार करा. 1 डेलिब्रेट आन्सर डेलिब्रेशन. 2 प्रिस्क्राइब आन्सर प्रिस्क्रिप्शन. 3 डिस्टंट आन्सर डिस्टन्स. 4 ऑर्गनाइज आन्सर ऑर्गनायझेशन. 5 व्हायोलंट आन्सर व्हायोलन्स. 6 टॉलरंट आन्सर टॉलरन्स. 7 एक्स्ट्रीम आन्सर एक्स्ट्रीमिझम. 8 एज्युकेट आन्सर एज्युकेशन. 9 ग्लोबलाइज आन्सर ग्लोबलायझेशन. 2 मेक वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग. खालील दिलेल्या शब्दांचे क्रियापद रूप तयार करा. 1 डेमोक्रॅटिक आन्सर डेमोक्रॅटाइज. 2 युनिव्हर्सल आन्सर युनिव्हर्सलाइज. 3 ग्लोबल ग्लोबलाइज. क्वेश्चन F. Change the following sentences to the other degrees of comparison without changing meaning. खालील दिलेल्या वाक्यांचे इतर डिग्रीमध्ये रूपांतर अर्थ न बदलता करा. A. The biggest challenge knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. Answer 1. No other challenge knocking on the doors of humankind is as big as fear and intolerance. हे पॉझिटिव्ह डिग्री आहे. 2 fear and intolerance are bigger than any other challenge knocking on the doors of humankind. हे वाक्य कंपॅरेटिव्ह डिग्रीचे आहे. B. The Nobel Prize is one of the greatest honors in the world. हे वाक्य सुपरलेटिव्ह डिग्रीमधील आहे. आन्सर 1. Very few honors in the world are as great as the Nobel Prize. हे पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये आहे. 2. The Nobel Prize is greater than many other honors in the world. हे वाक्य कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये आहे. लास्ट पॉइंट. टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस. वाक्यांचे प्रकार. अ सेंटेन्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दॅट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आयडिया. वाक्य म्हणजे शब्दांचा समूह ज्याद्वारे संपूर्ण विचार कल्पना दर्शवतो. सेंटेन्सेस कॅन बी क्लासिफाईड इन व्हेरियस वेज. वाक्यांचे वेगवेगळ्याद्वारे वर्गीकरण केले जाऊ शकते. द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेन्सेस. खाली वाक्याचे वर्गीकरण केलेले आहे. 1. असर्टिव्ह सेंटेन्स ऑर स्टेटमेंट म्हणजे विधानार्थी वाक्य. अ सेंटेन्स दॅट मेक्स अ स्टेटमेंट ऑर असर्शन. अशा प्रकारचे वाक्य ज्यामध्ये विधान केलेले असते.
Example, there are many villages in India. 2. Interrogative sentence, प्रश्नार्थी वाक्य. It is a sentence that asks a question. हे अशा प्रकारे असते ज्यामध्ये प्रश्न विचारलेला असतो. It has 2 subtypes. याचे 2 उपप्रकार आहेत. 1. Yes no interrogative sentence. It generally begins with a verb and can be answered by saying yes or no. या प्रश्नाची सुरुवात सामान्यतः क्रियापदाने सुरू होते व उत्तर हे होय किंवा नाही अशा प्रकारे येते. फॉर एक्झाम्पल, आर यू कमिंग विथ अस. 2. WH interrogative sentence. WH question. It begins with a WH word such as who and why. याची सुरुवात who, why यासारख्या WH अक्षरापासून होते and cannot be answered by saying yes or no. याचे उत्तर होय किंवा नाही असे देता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज द टाइम. 3. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे आज्ञार्थी वाक्य. इट एक्सप्रेसेस कमांड्स रिक्वेस्ट. ही अशी वाक्ये आहेत ज्यामध्ये आज्ञा किंवा विनंती केलेली असते. इट जनरली बिगिन्स विथ अ वर्ब. याची सुरुवात सामान्यतः क्रियापदाने होते. फॉर एक्झाम्पल, ओपन युअर बुक्स. 4. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स, उद्गारार्थी वाक्य. इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉंग फिलिंग. याद्वारे उत्कट भावना दर्शवली जाते. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ स्विफ्टली द रिव्हर फ्लोज. व्हॉट अ शेम. अशा प्रकारे आपल्याला इंग्लिश वर्कशॉपमधील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे लिहिता येतील. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वी मधील 3.5 द अल्केमी ऑफ नेचर या धड्याच्या सुरुवातीला असलेल्या वॉर्मिंग अप चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीमधील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे पाहणार आहोत. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. जर चॅनलला नवीन असाल तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन घंटी नक्की दाबा. थँक्यू.